बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है। भाग्य विधाता बेहद के दादाजी भाग्य विधाता के सदा श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सहज विधि द्वारा विधाता को ही अपना बनाने वाले, सदा सर्व भाग्य के खजानों से खेलने वाले, बाबा बाबा कहना नहीं, लेकिन बाबा को अपना बनाना और खजानों को पाना, ऐसे सदा अधिकारी बच्चों को, विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए बेहद की कला के परम धाम में दादाजी को याद करते हैं, चुंबकीय एनर्जी लेते हैं, पावर लेते हैं, शांत स्वरूप की अवस्था बनाते हैं और शांत स्वरूप का वायुमंडल में शांति फैलाने का जो कार्य है उसको पूरा करना है। परम महाशांति। देखो लाडले और प्यारे बच्चों को मैं एक बात समझाना चाहती हूँ कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति, व्यक्त माना 5 तत्वों का शरीर और व्यक्त के अंदर अव्यक्त स्थिति, व्यक्त में अव्यक्त स्थिति जो है उसको अनुभव करना वो बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति जो करेंगे तो वही ऊंच पद पाएंगे। कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को अनुभूति नहीं होती बेहद के बच्चे को, तो भी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। व्यक्त में व्यक्त कैसे होगा? बेहद के दादाजी का रूप धारण करो तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। बार बार कभी आप और कभी बाप, बाप और आप में बाप दिखाई दे, ऐसी अवस्था का पुरुषार्थ करना है और अभी ही करना है। क्योंकि समय की पहचान, समय कौन सा जा रहा है, तो समय की पहचान कैसे करेंगे? समय अति को जा रहा है, समय की अति हो रही है। अति के बाद अंत भी जरूर होता है। कोई भी चीज़ जब अति में जाती है तो उसका अंत जरूर होता है। तो समय का अंत आने के लिए समय अति में जा रहा है। बीमारियां, रोग, शोक, दुख, लड़ाइयाँ, झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बढ़ रहा है। लेकिन बेहद के बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं लागू पड़ती। वो हर दुख में भी शांति का एहसास करते हैं। दुख को दुख नहीं समझते और शांति का एहसास करते हैं। शांत अवस्था में रहते हैं, निसंकल्प अवस्था में रहते हैं, बेहद की कला के परम धाम की अवस्था में रहते हैं। तो ये अपने दर्द को भूल जाते हैं। अब मैं थोड़ी वाणी पढ़ती हूँ। कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ बन जाएंगे। पहचान, कौन सी पहचान बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समय की और क्षेम की पहचान, समय की, तो समय की बात अभी मैंने बता दी। समय अति को जाता तो उसकी निशानियां सब देख रहे हो। और क्षेम की, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कहाँ तक जा सकती हूँ, मैं कितना दादाजी को प्यार करती हूँ, मेरा कितना भरोसा है, कितना निश्चय है, अटूट निश्चय। तो ये है अपनी पहचान। अगर बुद्धि में स्पष्ट है,
स्वयं की पहचान अगर बुद्धि में स्पष्ट है तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही श्रेष्ठ तकदीर बनाने का है। संगम है ना, जहाँ नई दुनिया दिखाई दे रही है और पुरानी दुनिया का परिवर्तन होना है, और दादाजी और बच्चे मिलते हैं, इसको भी संगम कहेंगे, क्योंकि यह संगम का समय ही है श्रेष्ठ तकदीर बनाने का। सारे कल्प के श्रेष्ठ तकदीर अभी ही बना सकते हो। संगम पर ही बाप द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। तो अधिकारी आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, श्रेष्ठ प्रारब्ध पाने वाले हो, सदा यह स्मृति में रखो तो समर्थ आत्मा बन जाएंगे। समर्थ होने में माया जीत बन जाएंगे। माया माना जो भी 5 तत्वों की दुनिया दिखाई दे रही है, किसी में भी रस नहीं आएगा, किसी में भी लगाव नहीं होगा। तो ये है समर्थ आत्मा, माया जीत आत्मा। आत्मा विघ्न विनाशक होती है, संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान सदा विघ्न विनाशक होते हैं। शांति के महासागर, शांति के महासागर कौन है? बेहद के दादाजी। आज निर्वाण अथवा वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म, जब आत्मा सबसे पहले जन्म लेती है तो आत्मा का स्वधर्म क्या होता है? आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश है ही शांत। संगम युग की विशेषता, संगम युग की विशेष शांति भी साइलेंस की शक्ति ही है। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी है यही कि अब सीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। वायुमंडल को शांत बनाना, वायुमंडल के अंदर हलचल खत्म करना, इसी की सभी विश्व में सभी आत्माओं को समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। इसी शांति की शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष 2 शक्तियाँ सदा प्राप्त होती है। एक है परखने की शक्ति, दूसरी निर्णय करने की शक्ति। यही विशेष 2 शक्तियाँ व्यवहार में परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं के सह साधन है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। बेहद परम महाशांति మా వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్థితి ఎలా ఉండాలి, బేహద్ దాదాజీ రూపాన్ని ధారణ చేయటం, బాపు మరియు మీరు అనేటువంటి స్థితిలో పురుషార్థం చేయటం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. భాగ్య విధాత బేహద్ దాదాజీ సదా శ్రేష్ఠ భాగ్యవాన్ పిల్లలకు సహజమైన విధి ద్వారా విధాతను తన సొంతం చేసుకున్నటువంటి పిల్లలకి, సదా సర్వ భాగ్య ఖజానాతోటి ఆడుకునే పిల్లలకి, బాపూజీ బాపూజీ అంటూ అనేటువంటి ఆత్మలకి, బాపు నావాడు అని
నషాలో ఉండే అధికారి పిల్లలకు, విశ్వసేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రీస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఏదైనా అవ్యక్తవాణి బాపు సందేశం వినేటప్పుడు కొన్ని నిమిషాలు మీరు బేహద్ కళా పరంధామంలో దాదాజీని స్మృతి చేస్తూ అయస్కాంతం యొక్క ఎనర్జీని, బేహద్ కళా పరంధామం ఎనర్జీని తీసుకొని శాంత స్వరూప స్థితిని తయారు చేసుకోండి. శాంత స్వరూపం యొక్క వాయుమండలంలో శాంతి వ్యాపించటం కార్యక్రమం, వ్యాపింప చేసే కార్యక్రమం మనం చేస్తూనే ఉండాలి అంటున్నారు మా అపురూపమైన ప్రియమైన పిల్లలు. నేను మీ అందరికీ ఒక విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు వ్యక్తంలో ఉంటూ అవ్యక్త స్థితిని అనగా పంచతత్వాల శరీరంలోనే అవ్యక్త స్వరూపాన్ని ధారణ చేయటం, వ్యక్త రూపంలో అవ్యక్తము యొక్క స్థితిని అనుభవం చేసుకోవాలి. ఇది చాలా గొప్ప భాగ్యానికి గుర్తు. వ్యక్తంలో అవ్యక్త స్థితి ఏదైతే ఉన్నదో అది ఉన్నతమైన పదవిని ఇస్తూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క స్థితిని ప్రయత్నం చేయండి, సఫలత తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఎవరి యొక్క అనుభూతి అనేది ఉండదో, ఎవరికైతే అనుభూతి కాదో వారు పురుషార్థం చేయండి, కొద్దిగా శ్రమ పడండి అంటున్నారు మా. వ్యక్తంలో అవ్యక్తంగా ఎలా అవుతారు? బేహద్ దాదాజీ యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటేనే మాటి మాటికి మీరు మరియు బాపు మరియు నేను అనే మాటను స్మృతి చేసుకోండి. మీ లోపల బాపు కనిపిస్తారు. ఈ యొక్క స్థితి పురుషార్థం చేస్తూనే ఉండాలి. ఎప్పుడు చేయకపోతే మరలా పొందేదంటూ ఏమి ఉండదు. సమయాన్ని గుర్తించండి. సమయం ఎలా వెళ్తూ ఉంది? సమయాన్ని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు పురుషార్థంలో కూడా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. సమయం ఇప్పుడు అతిలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. అతి నుండి అంతంలోకి వెళ్ళిపోయే సమయం ఏదైతే ఉన్నదో తప్పకుండా ఆలోచించాలి. సమయం యొక్క అంతిమంలోకి రావాలి అంటే రోగాలు, శోకాలు, దుఃఖము, బాధ, గొడవలు, కోపము, తాపాలు, ద్వేషాలు ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. బేహద్దు పిల్లలు అక్కయితే ఇవన్నీ ఉండవు. భలే ఏదన్నా ఉన్నా కూడా వచ్చిన బాధ, రోగము అనేది రాకుండా ఉండదు. ఉన్నా కూడా దుఃఖము, అశాంతి అనేది ఉండదు. ఫీల్ అవ్వరు, దుఃఖంగా భావించరు. సదా శాంత స్వరూపంగా అనుభవం పొందుతారు. శాంతి స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారు. నిస్సంకల్ప స్థితిలో ఉంటూ ఉంటారు. బేహద్ కళా పరంధామం యొక్క స్థితిలో ఉంటారు. మన యొక్క బాధను కూడా, తమ యొక్క బాధను కూడా మర్చిపోతారు. అందుకనే మనం ఈ పురుషార్థం చెయ్యాలి. ఇప్పుడు నేను అవ్యక్తవాణి చదువుతాను అంటున్నారు. మీ బుద్ధిని స్పష్టంగా ఉంచుకోండి, సమర్థవంతంగా కాగలుగుతారు. బుద్ధిని స్పష్టంగా చేసుకోవటానికి సమర్థమైన ఆత్మలుగా కావాలి. సమయము వైపు స్వయం మీరు చేరుకోవాలి. సమయము యొక్క విషయము నేను ఇప్పుడు చెప్తూ ఉన్నాను. అతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది అంత. అతికి గుర్తు ఏంటి? అంతం. స్వయం నేనెవరు? ఆత్మను ఎంతవరకు చేరుకున్నాను? ఎంత దాదాజీ యొక్క ప్రేమను పొందాను? నా మీద ఎంత భరోసా ఉంది? ఎంత నిశ్చయం ఉంది? అటు ఇటు నిశ్చయం ఉన్నదా లేదా చూసుకోండి. స్వయం గుర్తించాలి. బుద్ధిలో కూడా స్పష్టంగా చేయాలి. సమర్థమైన ఆత్మలుగా అప్పుడు కాగలుగుతారు. సంగమ యుగమే శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని తయారు చేసేటువంటి యుగం. సంగమం అంటే కొత్త ప్రపంచం కనిపించేది, తండ్రి, బాపు మరియు పిల్లలు కలుసుకునేటువంటి ప్రపంచం. పాత ప్రపంచం పరివర్తన అవుతూ ఉంది. ఇదే సంగమం. దాదాజీ పిల్లలు కలుసుకోవటమే సంగమం. ఈ సంగమ యుగము శ్రేష్టమైన భాగ్యాన్ని తయారు చేస్తుంది. కల్పం మొత్తంలో శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైన భాగ్యం ఇప్పుడు తయారవుతుంది. సంగమయుగంలో బాపు ద్వారా సర్వ అధికారాలని పొందేటువంటి ఆత్మలు, అధికారి ఆత్మలు, శ్రేష్టమైన ఆత్మలు, శ్రేష్ట ప్రాలబ్ధాన్ని పొందే ఆత్మలు అని సదా మిమ్మల్ని మీరు స్మృతిలో ఉంచుకోండి. సమర్థ ఆత్మలుగా కండి. సమర్థ ఆత్మలుగా అవ్వటంలోనే మాయాజీతుగా అయిపోతారు. మాయ అంటే ఏదైతే ఈ పంచతత్వాల ప్రపంచం కనపడుతూ ఉందో
దీనిలో సారం అనేది ఏమీ లేదు. దీనిపైన ఎంత తగులుపాటు ఉన్నా ఇదంతా కూడా సమర్థమైన ఆత్మ, స్వార్థమైందే, అంత సమర్థత లేదు. మరి మాయాజీత ఆత్మలుగా మీరైతే సమర్థాత్మలుగా అవుతారు. ఆత్మ విఘ్న వినాశకగా అవుతూ ఉంటుంది. సంకల్పంలో కూడా విఘ్నాలు రావటానికి వీల్లేదు. మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ సదా విఘ్న వినాశక ఆత్మలు, శాంతి యొక్క మహాసముద్రాన్ని పొందేటువంటి వాళ్ళు, దానిలో మునిగేవాళ్ళు. బేహద్దు దాదాజీ అంటే బేహద్దు శాంతి మహాసాగరుడు. ఈరోజు మరి నిర్వాణ్ అంటే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళి శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితిని అనుభవం చేసుకోవటం. ఆత్మలందరూ కూడా స్వధర్మంలో ఉంటే ఆత్మ అన్నిటికంటే కూడా గొప్ప స్థితిని పొందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ యొక్క స్వధర్మం ఏమిటి? ఆత్మల యొక్క స్వధర్మం అంటే కుకర్మ, స్వస్వరూపము, స్వదేశము అని. సంగమయుగం యొక్క విశేషత ఏంటి అంటే సంగమయుగంలో సైలెన్స్ యొక్క శక్తి. ఇప్పుడు సంగమయుగి ఆత్మల యొక్క లక్ష్యం ఇదే. స్వీట్ సైలెన్స్ హోమ్, స్వీట్ హోమ్లోకి వెళ్తూ ఉన్నాం. ఇది అనాది లక్ష్యం అనేది మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. శాంత స్వరూపంగా ఉండటం, సర్వులకు శాంతి ఇవ్వటం, ఈ యొక్క శక్తి విశ్వంలో తప్పకుండా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. వాయుమండలం శాంతంగా అవుతూ ఉంటుంది. వాయుమండలం లోపల హల్చల్ అనేది ఉండరాదు. విశ్వంలో ఎప్పుడైనా సరే సమస్య వచ్చినా ఆ సమస్యను మీ సైలెన్స్ యొక్క శక్తితోటి సమాప్తం అనేది చేసుకోవాలి. శాంతి శక్తి విశ్వంలో చాలా అవసరం, విశ్వానికి కూడా అవసరమే. సైలెన్స్ అనగా శాంత స్వరూప ఆత్మగా ఉండటం, ఏకాంతవాసిగా ఉండటం, సదా ఏకాగ్రతగా ఉండటం. ఏకాగ్రత ఉన్న కారణంగా విశేషించి 2 శక్తులు సదా పొందుతూ ఉంటారు. ఒకటి పరిశీలనా శక్తి, రెండోది నిర్ణయించుకునే శక్తి. ఈ 2 శక్తులు వ్యవహారంలో, పురుషార్థంలో సర్వ సమస్యల్ని కూడా సమాధానపరిచేటువంటి మంచి సాధన. ఈ 2 శక్తుల్ని ధారణ చెయ్యండి అని అంటూ ఉన్నారు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. స్వయం మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించినప్పుడు బుద్ధి స్పష్టంగా అవుతూ ఉంటుంది, సమర్థ ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకొని, మనం చేయాల్సిన దాన్ని తెలుసుకొని ఏకాంతవాసిగా ఉంటూ శక్తులను ధారణ చేస్తూ పురుషార్థం అనేది చెయ్యాలి అంటున్నారు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి.